गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 2024 रु 2034 यह 10 वर्ष युव शक्ति सुवर्ण युग गतकाली प्रचार मैदान को ओह्लैले नवीन पट्टनायक निज निर्वाचन मंडली हिंजिली आरंभ कर प्रचार एने व्यापक प्रस्तुति कर मुख्यमंत्री व्यापक सुरक्षा व्यवस्थार भी आयोजन कर सेठारे से कहते जे 4.5 कोटी भाई भौणी मो परिवार कल्याण मु काम कर आसी आपण मानक सहयोग आगे चली 5टी अधीन काम आरंभ कर आसंता 2000 किंबा 2024 2034 यह 10 वर्ष युव शक्ति सुवर्ण युग हेबा बोली से सूचना प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर समस्त आधार कार्ड धारी आसिला बड़ खबर। नमस्कार दर्शक बंधु आधार कार्ड धारी आसिला ए जरूरी खबर जहाँ आपण मैंने समस्ते जानिबा निहाती जरूरी। जदि आपणकर आधार कार्ड अच्छी तेबे आपण आधार संबंधित नुआ नियम आपण जानी रखिबा जरूरी नचेत आपण असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। सबु बेले गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भाव में विवेचना हेउथबा आधार कार्ड समय सीमा अपडेट करा जायछि। एने भारतीय स्वतंत्र प्राधिकरण अर्थात UIDAI पक्षरु सूचना प्रकाश पाइछि। जो नागरिक मानक आधार कार्ड 10 वर्ष रु अधिक हो जाइछि से निःशुल्क आधार पाई UIDAI सुविधा प्रदान करछि। पूर्व यह समय सीमा मार्च शेष हेबाकु थिबा बेले वर्तमान यह समय सीमा वृद्धि करा जाइछि जहाँकि आसंता जून 14 सुधा ऑनलाइन अपडेट कले कौन शुल्क देवाकू पड़िबो नाही। परवर्ती खबर समस्त विमान यात्री आसला बड़ खबर। देश में विमान यात्री संख्या क्रमागत भाव में वृद्धि पाइबारे लगी तेबे घरोई यात्री संख्या जी वृद्धि पाई सही मात्रा रे अंतर्जातीय यात्री संख्या वृद्धि पाऊना। वर्तमान जदि आम घरोई विमान यात्री को देखा तेबे भारत विश्वर तृतीय बृहत विमान बजार में परिणत होइछि एवं एभली स्थिति विमान यात्री स्वार्थ को सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं एणिकी विमान टिकेट बाध्यतामूलक भोजन देय अंतर्भुक्त हेब नाही। केवल एतिकी नहे जदि एक ग्रुप रे 12 वर्ष बयस पर्यंत पिला थांती तेबे तांको परिवार सहित सीट देवा पई। परवर्ती खबर भक्तों पई आसिला बड़ खबर। बसिब 36 निजोग बैठक अपराह्न 5टा नीलाद्री भक्त निवास रे बैठक बसिब। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अध्यक्षत बसिब बैठक आसंता मे 10 तारिख हेबाकु थिबा अक्षय तृतीया रथ निर्माण अनुकूल एवं महाप्रभु 21 दिन व्यापी बाहर चंदन यात्रा ने रूपरेख चूड़ांत हेब। अक्षय तृतीया ठारू महाप्रभु चलंती प्रतिमा मधुसूदन भूदेवी श्रीदेवी श्रीक्षेत्र 5 पांडवों सह मिसी नरेंद्र सरोवर रे जलक्रीड़ा करेंगे। महाप्रभु चंदन यात्रा नीति किभली सुरुखुरु एवं श्रृंखलित भाव में शेष हेब से नहीं बैठक में आलोचना करा जिवो। परवर्ती खबर समस्त खाउटी आसिला बड़ खबर। देश में गत किछि दिन हेला अनेक खाद्य सामग्री दर बढ़िबारे लागिछि। यार भितरे जदि देखिबा चीनी दर क्विंटाल पिछा 200 रु 300 टंका बढ़ी जाइछि। पूर्व साधारण किसम चीनीर दाम क्विंटाल पिछा 3850 टंका थिला ताहा एबे 4050 टंका रे पहुंची जाइछि। सेही बोली डबल फिल्टर चीनी दाम पूर्व क्विंटाल पिछा 4100 टंका थिबा बेले एबे ताहा 4400 टंका रे पहुंची जाइछि। परवर्ती खबर आसिला पुणी पाणीपाग सूचना को ने पुणी बड़ खबर। तातीर मिलिबनी त्राही 5 दिन धरी कलबल करिब ग्रीष्म प्रभाव विशेषकर 27 और 28 तारिख में चलिब सारा ओडिशा। राज्य में सिवियर
ହିଟୱେଭ୍ ନେଇ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ହିଟୱେଭ୍ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ 24 ତାରିଖରେ ହିଟୱେଭ୍ ନେଇ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି 27 ତାରିଖ ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ହିଟୱେଭ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 29 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି 2 ଦିନ କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 18ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 25ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରାଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ରେଳରେ ଜେନେରାଲ ଏବଂ ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏସି କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠେଲାପେଲା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ବହୁ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏସି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ କିମ୍ବା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ମହିଳାଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ନ ମିଳିଲେ ମିଳିବ 4,000 ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ନ ମିଳିଲେ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଯାହାକି MNREGA ମନରେଗା ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସରକାର 100 ଦିନର ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରୋଜଗାର କମିଯାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ କାମଧନ୍ଦା ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ 100 ଦିନର ଭତ୍ତା ଆକାରରେ 4,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଘୋଷଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ସଂଶୋଧନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତାରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଂଶୋଧନ ବେତନ ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଆଦି 5ଟି ମହାନଗର ନିଗମରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବେତନର 16% ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ଭବାନୀପାଟଣା, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ବ୍ରଜରାଜନଗର, ପାରାଦୀପ, ଜୟପୁର, ଜଟଣୀ, ସୁନାବେଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବେତନର 12% ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଅବସର ପରେ ପେନସନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ପ୍ରତି ମାସରେ ଭଲ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଭରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରି ନଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପେନସନ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ 210 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅବସର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ଲେବର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲେବର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର।
ଆଗକୁ ପୁଣି ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନବୀନ ସରକାର ଏଥିରେ ଲେବର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 1,500 ଟଙ୍କାରୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଏହି ଲେବର କାର୍ଡମାନେ କିମ୍ବା ଲେବର କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲେବର କାର୍ଡକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଲେବର କାର୍ଡରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯାହାକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସ କିମ୍ବା ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଲେବର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲେବର କାର୍ଡକୁ ଶୀଘ୍ର ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ।